السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 5 والمحسنات، سورۃ النساء، آیت نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے جو کوئی مالی لحاظ سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے، جبکہ مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، اور اللہ رب العزت تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ تم ایک دوسرے سے ہو، چنانچہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کر دو، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکیں تو اگر اس کے بعد بے حیائی کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے نصف ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو، تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ رب العزت بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ چونکہ آزاد عورتوں کا مہر عام طور پر زیادہ ہوتا تھا اور بانیوں کا مہر کم، اس لیے ایک طرف تو یہ حکم دیا گیا کہ بانیوں سے نکاح اسی وقت کیا جائے جب آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہ ہو، دوسری طرف یہ ہدایت دی گئی کہ جب کسی باندی سے نکاح کی نوبت آ جائے تو پھر محض اس کے باندی ہونے کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھنا درست نہیں، کیونکہ فضیلت کا اصل دار و مدار جو ہے وہ تقویٰ پر ہے، اور اللہ رب العزت ہی بہتر جاننے والا ہے کہ کس کی ایمانی حالت کتنی زیادہ مضبوط ہے، ورنہ اولاد آدم ہونے کے لحاظ سے سب ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ آزاد عورتیں اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کے لیے زنا کی سزا 100 کوڑے ہیں، جس کا ذکر سورۃ نور کی دوسری آیت میں آیا ہے۔ زیر نظر آیت میں باندیوں کے لیے اس کی آدھی سزا ہے، یعنی 50 کوڑے مقرر فرمائی گئی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، آزادی ایسے آداب سکھاتی ہے کہ اسے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ غلام عورت کے لیے کے اندر خودداری نہیں ہوتی، اسے خاندانی شرافت کا احساس نہیں ہوتا۔ آزاد عورت کا ایک خاندان ہوتا ہے، اس خاندان کی شہرت ہوتی ہے، خاندان والے محافظ ہوتے ہیں۔ ایسی عورتیں اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھتی ہیں، اس کی عزت نفس اسے بدکاری اور زنا کاری سے روکتی ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جو آزاد عورتیں ہوتی تھیں وہ پراپر اپنے خاندان کی پروٹیکشن میں ہوتی تھیں، اور وہ کبھی بھی بدکاری کا ارتکاب یعنی زنا وغیرہ کا ارتکاب نہیں کرتی تھیں، اور جو بھی کلبز وغیرہ ادھر اس ٹائم بنے ہوتے تھے وہ غلام عورتیں لونڈیوں کے ہی بنے ہوتے تھے۔ واللہ عالم بإیمانکم بعضکم من بعض، اسلام تمام انسانوں کو ایک ہی نسل اور ایک ہی اصل سے شمار کرتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ اسلام میں اجتماعی تعلقات کے لیے انسانیت اور ایمان کا رابطہ بنیاد بنتا ہے۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لونڈی کے مالک کی اجازت، اس کی دلیل یہ ہے کہ فانکحوہن بإذن اہلہن، چنانچہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ مہر کی ادائیگی کی جو دلیل ہے وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کرو، بدکاری نہ کریں، اس کی دلیل یہ ہے کہ محسنات غیر مصافحات، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں بدکاری کرنے والی نہ ہوں، چھپی دوستیاں نہ رکھیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں۔
फ़ाकिहुहुन्न बिइज़्नि अहलिहिन्न। मालिकों की इजाज़त से निकाह करने के हुक्म से ये पता चलता है कि लोंडी का मालिक इसका वली है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं, आपको ये भी बताती चलूँ कि अब जो एक लोंडी है वो किसी की एज अ गुलाम अब बन चुकी है। अब जब निकाह होगा उसके पेरेंट्स से पूछ कर नहीं होगा बल्कि उसके मालिक से पूछ कर होगा, इसकी इजाज़त से उसका निकाह होगा। इससे ये भी पता चलता है कि गुलाम का मालिक उसका वली होता है। मालिक की इजाज़त के बगैर जो गुलाम औरत या मर्द होता है उसका निकाह नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस गुलाम ने अपने मालिक की इजाज़त के बगैर निकाह किया वो जानी है। अगर लोंडियों की जो मालिका हो वो औरत हो तो औरत का जो वली होगा यानी कि औरत का जो पीछे वली होगा उसकी इजाज़त से निकाह करवाया जाएगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत का निकाह ना करवाए, ना वो अपना निकाह करे, क्योंकि फ़ाहिशा अपना निकाह आप करती है। अस्तगफिरुल्लाह। व आतुहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ, और उनके महर उनको अच्छे तरीके से अदा कर दो जबकि वो निकाह में लाई गई हों। औरत को मारूफ तरीके से खुश दिली से उसका महर अदा किया जाए। अब देखें, जो आज़ाद औरत होती है उसका महर मुकम्मल अदा करना होता है, जब जो कि लोंडी होती है उसका महर आधा होता है। इसी तरह आज़ाद औरत की पनिशमेंट पूरी होती है, यानी कि 100 कोड़े, जैसे कि अभी बताया था। ज़िना की जो उसकी पनिशमेंट होती है वो 100 कोड़े होती है, जबकि जो एक बांदी होती है उसकी आधी 50 कोड़े। ठीक। फ़ाइज़ा उहसिन्ना फ़इन अतैता बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब। लोंडी के लिए आधी सज़ा इसलिए है कि शादीशुदा ख़ानदानी औरत की दो हिफाजतें हैं, ख़ानदान और शोहर। लोंडी गैर शादीशुदा हो तो कोई हिफाजत नहीं, लोंडी शादीशुदा हो तो उसकी एक हिफाजत होती है, यानी कि शोहर की तरफ से उसकी हिफाजत होती है, इसलिए उसकी सज़ा भी आधी होगी। ज़ालिका लिमन खशियल अनता मिनकुम व अन तस्बिरु खैरुन लकुम। ये इसके लिए है जो तुम में से गुनाह में पड़ने से डरे, और ये कि तुम सब्र करो तुम्हारे लिए बेहतर है। यहाँ पर इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि तन्हाई पर सब्र करना लोंडी की निकाह से बेहतर है, क्योंकि ये औलाद की गुलामी का मौजब है। इससे जो नफ्स है वो घटिया हो जाता है, और घटिया कामों से उम्दा इखलाक पर सब्र करना ज़्यादा बेहतर है। ज़ालिका लिमन खशियल अनत मिनकुम, ये उसका हुक्म है जो तुम में गुनाह में पड़ने से डरे, यानी लोंडी से निकाह कर ले, जिसके पास इतनी इस्तात ना हो कि वो आज़ाद औरत से निकाह कर सके। तो इस सिचुएशन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वो लोंडी से निकाह कर सकता है, उसको परमिशन है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहद बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। जो लोग अपनी जवानी के जज्बात पर कंट्रोल ना रख सकें, उनकी बदकारी में मुब्तला होने का अंदेशा हो तो वो सब्र करें। रहमत की उम्मीद पर ही सब्र हो सकता है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सिफ़त रहीम का शऊर दिलाया है। अल्लाह ताला मोमिनों के लिए नहायत रहम वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी पे भी जुल्म नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों को तक़वा इख्तियार करने की तलकीन करते हैं कि इंसान अपने जज्बात पे कंट्रोल करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करे और सब्र करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफूर रहीम है, बेहद बख्शने वाले, रहम करने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, कुरान का पैगाम खुद भी अच्छे से सीखने और दूसरों तक भी पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।